नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ अगस्ट 10 तारिख रविवार। तेज विलंब नक आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर ताजा खबर गुड़िक परवर्ती खबर हिताधिकारी बैंक अकाउंट को आसिला सुभद्रा तृतीय किस्ती टंका। जयपुर रे राज्यस्तरीय कार्यक्रम रे टंका पठाइले मुख्यमंत्री। 1 कोटी ऊर्ध्व हिताधिकारी बैंक खाता को गला सुभद्रा टंका। डीबीटी जरिया रे हिताधिकारी बैंक अकाउंट को गला 5000 लेखाएं टंका। कोटिया पंचायत सुभद्रारू वंचित मोट 246 जन महिला एकाथरके पाइले 3टी किस्तीर। कोटिया पंचायत सुभद्रारू वंचित मोट 246 जन महिला एकाथरके पाइले 3टी किस्तीर 15,000 टंका। तेबे जेउ हिताधिकारी भावे प्रथम 2टी किस्ती टंका पाई नाहंती सेमानंकु मध्य टंका प्रदान पाई प्रक्रिया आरंभ हेबो। एपर्यंत 2 लाख हिताधिकारी बाद पड़िछंती। सेमानंकु जोड़िवा पाई आउ थरे सर्वे हेबो। 93,000 हिताधिकारी महिलांकु 60 वर्ष पूरी थिबारो विभाग सेमानंकु भत्ता पाई एसएससीपीडी को पठाइछि। सुभद्रा योजना रे 1,65,877 जन महिला प्रथम किस्ती टंका पाइछंती। सेपरि 98,82,092 जन महिला द्वितीय किस्ती टंका पाइछंती। प्रथम किस्ती टंका गत वर्ष सेप्टेम्बर 17 तारिख रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन रे प्रदान करा जायतिला। या परे चलित वर्ष महिला दिवस रे द्वितीय किस्ती टंका दिया जायतिला। प्रतिवर्ष राखी पूर्णिमा और महिला दिवस रे सुभद्रा टंका देवाकू सरकार निष्पत्ति नैछंती। एही आधार रे गतकाली राखी पूर्णिमा रे हिताधिकारी बैंक खाता को टंका पठाइछंती राज्य सरकार। दर्शक बंधु चैनल टी को जदि एबे जाय सब्सक्राइब करनाहंती तेबे सब्सक्राइब करी पाखर थिबा ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दियंतु जाहा फल रे प्रत्येक दिन सर्वप्रथमे आपण ताजा खबर गुडी को जानि परिबे। एवं वीडियो टी आपण केउ जिल्ला रो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। परवर्ती खबर अगस्त 12 तारिख रो ओडिसा रे प्रबल रो अति प्रबल वर्षा होई पारे। कारण 13 तारिख पाखापाखी उत्तर पश्चिम एवं संलग्न पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर रे लघुचाप सृष्टि हेबार संभावना रही। भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी अनुसार अगस्त 12 रु 13 तारिख रे मालकानगिरी और कोरापुट जिलार गोटे किंबा 2टी स्थान रे झड़ वर्षा वज्रपात एवं 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबा सहित प्रबल रु अति प्रबल वर्षा होई पारे। अगस्त 12 तारिख रे कलाहांडीर गोटे किंबा 2टी स्थान रे प्रबल वर्षा सहित झड़ वर्षा वज्रपात एवं 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार संभावना रही। बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम गजपति सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल केन्दुझर मयूरभंज सोनपुर बौद्ध नुआपड़ा बलांगीर कंधमाल नवरंगपुर और रायगड़ा। परवर्ती खबर ऑपरेशन गरुड़ नहीं अतिरिक्त डीजी संजय कुमार सूचना। पुलिस डीजी जगेश बहादुर खुरानिया निर्देश क्रमे गत अगस्त 1 तारिख राज्यर समस्त जिला पुलिस एसपी नेतृत्व में ऑपरेशन गरुड़ अभियान आरंभ होइछि। एही अभियान चलित अगस्त 14 तारिख पर्यंत चलिबो बोली अतिरिक्त आरक्षी महानिर्देशक सूचना दैछन्ति। अपराध एवं अपराधीक उपरे रोक लगैबाकू एही अभियान को आहुरी जोरदार कराजियो बोली से गणमाध्यम को सूचना दैछन्ति। एही अभियान रे मुख्यतः जामीन विहीन वारेंट को कार्यकारी करिबा, निशा द्रव्य चोरा चालान को रोकिबा, बेआईन अस्त्रशस्त्र जबत एवं अपराधी को गिरफ्त करिबा, जुआ अड्डा उपरे चढ़ाओ एवं विभिन्न अपराध रे संपृक्त थिबा अभियुक्तों को गिरफ्त करिबा को निर्देश दिया जायथिला। यह ऑपरेशन रो प्रथम सप्ताह रे समस्त जिल्लार एसपी एवं अन्यान्य अधिकारी सामिल होई अपराध एवं अपराधी को रोकिबारे उल्लेखनीय सफलता हासिल करिसेंति। अतिरिक्त आरक्षी महानिर्देशक संजय कुमार प्रत्यक्ष तत्वावधान रे एही ऑपरेशन सारा राज्य रे कार्यकारी हेउछि। बेआईन अस्त्रशस्त्र चोरा चालाण क्षेत्र में गंजाम पुलिस जिला 10टी बंदूक जबत करने सह 13 जन को गिरफ्त करिछि। सेहिपरि राउरकेला पुलिस जिला जड़े व्यक्ति को गिरफ्त करने सह तांको निकटरू एककालीन 10टी बंदूक जबत करिछि। एनडीपीएस मामला रे कंधमाल पुलिस 535 केजी जबत करने सह 15
ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅବକାରୀ ମାମଲାରେ କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ସର୍ବାଧିକ 107ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା ବେଳେ 1509 ଲିଟର ମଦ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। ସେହିପରି ଜୁଆ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ଉପରେ ରାଉରକେଲା ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ 3ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। 1,48,330 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିବା ସହ 17 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଅପରାଧ ଏବଂ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହିପରି ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ତଥାପି କମୁନି ପରିବା ଦର। ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି ନିତ୍ୟ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, ପିଆଜ ଏବଂ ଲଙ୍କା, ମରିଚ ଆଦି ଭଳି ପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ଗଞ୍ଜାମ ସହରରେ ବାଇଗଣ କିଲୋ ପ୍ରତି 60, ବିନ୍ସ 120, ଲଙ୍କା ମରିଚ କିଲୋ 100 ଟଙ୍କା, ପୋଟଳ 70 ଟଙ୍କା, ସଜନା ଛୁଇଁ 60 ଟଙ୍କା, ଟମାଟୋ 60 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବଡ଼ ବଜାରର ଯୁବ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ବଳରାମ ପଲାଇ କହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖାଉଟି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 200 ଟଙ୍କାର ପରିବାର ବେଗ ଅଧା ମଧ୍ୟ ହେଉନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଖାଉଟି। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, କୁନ୍ଦୁରି ଆଉ ଜହ୍ନି କିଲୋ 50 ଟଙ୍କା। ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନୀତିଦିନିଆ ଖାଦ୍ୟର ଅହେତୁକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ପନିପରିବା ଦରଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହୁନି, ଏଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ଭିଡ଼କୁ ଦେଖି ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଶନିବାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଘୋଷଣା ଅଧୀନରେ ଅକ୍ଟୋବର 13ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 26 ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 17ରୁ ଡିସେମ୍ବର 1 ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଟ୍ରେନରେ ଫେରିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଫେରିବା ଟିକେଟ ଭଡ଼ା ଉପରେ 20% ରିହାତି ଦିଆଯିବ। ଏହି ରିହାତି ଅଗଷ୍ଟ 14ରୁ ବୁକ୍ ହୋଇଥିବା ଟିକେଟ ଉପରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ରିହାତି ରାଜଧାନୀ, ଶତାବ୍ଦୀ, ଦୁରନ୍ତୋ ଭଳି ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ ଅନୁଯାୟୀ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିକେଟ ବୁକିଂ 2025 ଅଗଷ୍ଟ 14ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଟିକେଟ ଜରିଆରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ 2025 ଅକ୍ଟୋବର 13ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 23 ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ନଭେମ୍ବର 17ରୁ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନେକ୍ଟିଂ ଜର୍ନି ଫିଚର ମାଧ୍ୟମରେ ଫେରିବା ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଫେରିବା ଟିକେଟକୁ ଆଗୁଆ କାଟି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ରିହାତି ସେତେବେଳେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ଓ ଆସିବା ଯାତ୍ରା ଉଭୟ ସମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୁକ୍ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ଭାଜପା ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରୁ ଫେରିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନିଗମ ବୋର୍ଡ କମିଟି ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ରଖିଛନ୍ତି ବଡ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଲିକା ଦିଲ୍ଲୀରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଏହା ସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ 15 କିମ୍ବା 20 ତାରିଖ ପରେ ନିଗମ, ବୋର୍ଡ ଏବଂ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ମନମୋହନ ସାମଲ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଓ ଚର୍ଚ୍ଚା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଏହା ସହିତ ସେ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସଭାପତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ICICI ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ପରିମାଣରେ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ ରଖିବାକୁ ଥିବା ସର୍ବନିମ୍ନ ପରିମାଣ 5 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ମେଟ୍ରୋରୁ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ଋଣଦାତା ICICI ବ୍ୟାଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ 50,000 ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ନିୟମ 1 ଅଗଷ୍ଟ 2025ରୁ ଜାରି ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପରିମାଣ 10,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଟିଆ ବିବାଦ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି କଟିଆ ବିବାଦ
विषय रे राज्य सरकार नियमित भावे केंद्र सरकार जोगाजोग रे रहिछंती। राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी आहुरी कहिछंती कोटिया समस्या एभली एक समस्या जहार मानवीय दृष्टिकोण रहिछि। राज्य सरकार सेवा कोटिया रे पहुंची न पारिबा एवं आंध्र प्रदेश सरकार सेठारे पहुंची सेवा प्रदान करिबा होछि कोटिया समस्यार कारण। परदिन उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सेठारे उपस्थित रही सुभद्रा योजनार सर्भे करिसेंती। आगामी दिन रे रेशन कार्ड पई जोगाण मंत्री मध्य कोटिया जिबे। मु निजे मध्य कोटिया जाई सेठारे लोकमानंकर जहा जहा समस्या रहिछि से सबु लिपिबद्ध करी आनिछि। आगामी दिन रे कोटिया बासिंदा को उच्च शिक्षा पई राज्य सरकार योजना करुछंती। कोटियावासी आगामी दिन रे ओडिशा सरकार पक्षरु जेउ सेवा भल पाइबा पाइबे केबे मध्य आंध्र प्रदेश सरकार ताहा कोटिया बासिंदा को देई परिबे नाही। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार तांको बासभवन रे रक्षा बंधन पालन करथिले। स्कूल पिला माने एवं आध्यात्मिक संगठन ब्रह्मा कुमारी सदस्य माने तांको हाथ रे राखी बांधिथिले। एही पर्व भाई एवं भौणी मध्यरे पारंपरिक बंधनर एक उत्सव। पूर्वरु प्रधानमंत्री मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे एही शुभ अवसर रे लोकमानंकु शुभ कामना जणाई एक वार्ता मध्य पोस्ट करथिले। प्रधानमंत्री मोदी दिल्लीर प्रधानमंत्री बासभवन 7 लोक कल्याण मार्ग रे रक्षा बंधन पालन करथिले। ए समय ब्रह्मा कुमारी दीदी प्रधानमंत्री मोदी को राखी बांधिथिले। ए व्यतीत छोट झियो माने मध्य प्रधानमंत्री मोदी को राखी बांधिथिले। प्रधानमंत्री स्कूल पोशाक पिंधिथिबा स्कूल झियो मानक सहित हृदयस्पर्शी फोटो उठाइथिले। परवर्ती खबर पीसीसी सभापति टार्गेट रे बीजेपी सरकार। ओडिशा रे भोट चोरीर सरकार चलीथिबा अभियोग। 21 लोकसभा रे 42 लाख अधिक भोट पड़िछि। 51 विधानसभा आसन रे बीजेडी जीतिला हेले गोटे भी संसदीय क्षेत्र रे जीतिलानी। कलाहांडी एवं केन्द्रापड़ा लोकसभा आसनर उदाहरण देई भक्तदास प्रश्न करिसेंती। एही दुई स्थान रे मात्र गोटिए लेखाएं विधानसभा आसन जीति बीजेपी किभली जीतिला लोकसभा आसन। निर्वाचन कमिशन एवं शासक दल हाथ मिसाई भोट चोरी करिसेंती। सेथिपाई इलेक्शन कमिशन भोटरक तथ्य किंबा मतदान बेलर तथ्य देलेनी। भक्तदास कहिसेंती ठीक रे निर्वाचन होइथिले कांग्रेस रु 35 रु 40 विधायक जीति थांते। ओडिशा रे भी भोट चोरी हेबारु बीजेपी रो 20 सांसद जीतिथिले। आसंता सोमवार रु एने लोकंकु सचेतन करिबो कांग्रेस। परवर्ती खबर जम्मू काश्मीर कुलगाम रो अखाल अंचल रे आतंकवादी सो एनकाउंटर जारी रहिछि। सारा राती अंचल रे जोरदार विस्फोरण एवं गुली चालना शब्द सुना जाउतला। ए समय रे राती रे गुली चालना रे सेना रो 2 जण जवान शहीद होइथिबा बेले अन्य 2 जण सैनिक आहत होइछन्ति। ऑपरेशन रे जणे आतंकवादी को मृतदेह उद्धार करा जायछि। मोट 2 जण जवान शहीद होइछन्ति एवं 10 जण सैनिक आहत होइछन्ति। घन जंगल एवं प्राकृतिक गुंफा भली आड्डार सुजोग नै अति कम रे 3 किंबा ताठरो अधिक आतंकवादी एबे लुचि रहिछन्ति। एही एनकाउंटर गत किछि दशंधि मध्यरे सबुठारो दीर्घ आतंकवादी विरोध रे ऑपरेशन होई सारिछि। परवर्ती खबर लोकसभा रे विरोधी दल नेता राहुल गांधी को द्वारा निर्वाचन कमिशन को ऊपर भोट चोरी अभियोग को नहीं राजनीति उष्ण होइछि। विरोधी सांसद माने एबे एही प्रसंग रे एकजुट हेबाकू प्रस्तुत हेउछन्ति। राहुल गांधी को 25 टी विरोधी दलर समर्थन मिलिछि। कांग्रेस दल सेमानंकू निज सपक्ष रे आनिबा पई अगस्त 11 रे एक बैठक डाकिछि। एने देशव्यापी प्रतिवाद घोषणा करा जाई पारे। राजनैतिक विश्लेषक माने मध्य कहिसेंति जे राहुल को अभियोग रे सत्यता रहिछि। परवर्ती खबर लोकसभा रे विरोधी दल नेता राहुल गांधी भोटर तालिका रे अनियमितता संपर्क रे एक उपस्थापना एवं सांबादिक सम्मेलन करथिले। जेउथिरे से प्रमाण सहित भोटर तालिका रे होइथिबा अनियमितता को प्रकाश करथिले। राहुल गांधी को एही उपस्थापन परे राजनीतिक महले चहल सृष्टि होइछि। पूर्वतन मुख्य निर्वाचन कमिशनर एहा उपरे निजर प्रतिक्रिया दैछन्ति। भारतर पूर्वतन मुख्य निर्वाचन कमिशनर ओम प्रकाश रावत कहिसेंति
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ନକଲି ଭୋଟରଙ୍କ ବିଷୟରେ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ଓପି ରାବତ 2015ରୁ 2018 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିବାଦ ବିଷୟରେ ସେ ଏକ ଇଂରାଜୀ ଖବରକାଗଜ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ରାବତ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଠାରେ ଥିଲି ଆମର ନୀତି ଥିଲା ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଦଳର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆଣନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ତଦନ୍ତ କରିବୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରହିବ। ଆମେ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ କହିନଥିଲୁ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ମହାଦେବପୁରା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନକଲି ଭୋଟର ଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ 2ଟି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ କେତେକ ଭୋଟର ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ରାହୁଲ ଭୋଟର ତାଲିକାର କିଛି ଅଂଶର ସ୍ଲାଇଡ୍ ଦେଖାଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ଅନେକ ଥର ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ଠିକଣା ଭୁଲ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହୁଥିବା 80 ଜଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମହଦେବପୁରାର ଭୋଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଶୁକ୍ରବାର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମ୍ପ୍ରତି କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବାହାରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରବିଆଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ 2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ସୁଦ୍ଧା ଏଟିଏମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବଣ୍ଟନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଗୁଜବ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଟିଏମ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ 100 ଏବଂ 200 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ହିଁ ବାଣ୍ଟିବେ। ଏହା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏବଂ ଆରବିଆଇ ଏହି ଦାବିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ନୋଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ 100 ଏବଂ 200 ଟଙ୍କିଆ ଉପଲବ୍ଧତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲେବେଲ୍ ଏଟିଏମ୍ ଅପରେଟର WLAOକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ସୁଦ୍ଧା ଅତି କମରେ 75% ଏଟିଏମ୍ 100 କିମ୍ବା 200 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରିବେ। ଏହାପରେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସଂଖ୍ୟା 90% ପହଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ନୋଟ୍ ଉପଲବ୍ଧତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମର ଶିକାର ହୋଇ ବିଷ ପାନ କରିଥିବା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଇଘର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଏସସି ନର୍ସିଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗତକାଲି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁରର ଛାତ୍ରୀ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ସଂସ୍ଥାନ ଏମ୍ସରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଆଜି ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେବ ବୋଲି ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପରେ ମୃତଦେହ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯିବ ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ସୋମବାର ଦିନ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ। ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମ ନିରୀହ ଛାତ୍ରୀର ଜୀବନ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିବା ଯୁବକର ଅମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହି ନ ପାରି ବିଏସସି ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରୀ ବିଷ ପିଇ ଦେଇଥିବା ରାଇଘର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଉକ୍ତ ଯୁବକ ଦ୍ୱାରା ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ସହି ନ ପାରି ଶେଷରେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଗତ ମାସ 13 ତାରିଖ ଦିନ ବଜାରକୁ ସଉଦା କିଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ତରଫା ଭଲ ପାଉଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟଜିତ ସରକାର ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମାରପିଟ କରିଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଆଖି ଓ ମୁହଁ ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା। ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ସତ୍ୟଜିତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଭାବରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ପୀଡ଼ିତା ଓ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କିଛି ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲା। ନିଜ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ପୀଡ଼ିତା ଲୋକଲଜ୍ଜା ସହି ନ ପାରି ଜୁଲାଇ 17 ତାରିଖରେ ଘାସମାରି ଔଷଧ ବିଷ ଖାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଘରଲୋକ ଜାଣିପାରି ତାଙ୍କୁ ଉମରକୋଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କୋଣ୍ଡାଙ୍ଗା ଏବଂ ପରେ ରାୟପୁରକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ନ ହେବା ସହ ଡାକ୍ତର ହାତ ଟେକି ଦେଇ ଘରକୁ ନେଇଯିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଫଳରେ ଗତ ଜୁଲାଇ 21ରେ ପରିବାର ଲୋକେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ।
ସେହି ଦିନଠାରୁ ପୀଡ଼ିତା ଘରେ ମରଣ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ରାୟଘର ଥାନାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଦାଦା ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୁଲିସ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ନେଇଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଉମରକୋଟ ଓ ପରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। पुलिस ଏହି ମାମଲାରେ 2 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀର ସହଦରା ଜିଲ୍ଲାର ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ କସ୍ମୋକସ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ଖବର ପାଇବା ପରେ 8ଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 2 ଘଣ୍ଟାର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲରୁ 11 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ନିକଟସ୍ଥ ଘରୋଇ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହସ୍ପିଟାଲର କର୍ମଚାରୀ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଧୂଆଁ ଭରି ଯିବାରୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଝରକା ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ ଜଣକ ପରେ ଜଣଙ୍କୁ କ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ହରିନଗରରେ ଶନିବାର ବର୍ଷା ସମୟରେ ଏକ କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଜୈତପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହରିନଗରର ବାବା ମୋହନ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ସମାଧି ସ୍ଥଳର କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଯାହା ତଳେ ପ୍ରାୟ 8 ଜଣ ପୋତି ହୋଇଗଲେ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ 8 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 8 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3 ଜଣ ପୁରୁଷ, 2 ଜଣ ମହିଳା, 2 ଜଣ ଝିଅ ଏବଂ ଜଣେ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି। 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜଣେ ଆହତ ହସିବୁଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଦେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ଜୈତପୁର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତ 8 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜର ପୂର୍ବ ବୟାନରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ଥରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଅଟକାଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଏକ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭାରତ ପାକ୍ ସଂଘର୍ଷ ବିରତି ପଛରେ କୌଣସି ତୃତୀୟ ଦେଶର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ଉଭୟ ଦେଶର ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅଟକିଥିଲା। ଅଜରବୈଜାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇଲହାମ ଅଲିଭେଇ ଏବଂ ଆର୍ମେନିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିକୋଲ ପାସିନୟାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି 3 ନେତା ଏକ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେରିକାର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକାଂକ୍ଷା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱରେ